يقول عندنا في فرنسا أمروهن بنزع الحجاب. يقول بناتي ولله الحمد رفضنا هذا وجلسنا في البيت وتركنا الدراسة، الآن يأمرنني بالرجوع إلى بلدي الأصلي. يقول أنا كيف أرجع؟ ما عندي وظيفة ولا عندي عمل. يوسف بارك الله فيك وشكر الله لك، وهذا نتاج التربية الصالحة. واضح بأنك ربيت أولادك تربية صالحة، والحمد لله الذي يعني أذاقك بركة هذه التربية، وأنت ترى بناتك متمسكات مستقيمات يرفضن نزع الحجاب تحت أي ظرف من الظروف. شك بأن هذه والله نعمة عظيمة من نعم الله. وأنا والله وسامحني يا أخي يوسف أقف مع بناتك في مسألة رجوعك إلى بلدك، أنا أقف معهن. خلاص يكفي يا أخي الفاضل، يعني سنوات قضيتها هناك ولله الحمد. ولا تقول يا أخي الفاضل أين الرزق؟ الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد يكون بقاؤك يا أخي الفاضل هناك حجر عثرة في رزق كتبه الله لك في بلدك وأنت ما تدري. قد يفتح الله عز وجل عليك من خزائن فضله وجوده ما لا يعني يكون تحت يعني حسابك وتفكيرك، ما تدري. قد يفتح الله عز وجل عليك فتح عظيم. فإذا رجعت إلى بلدك محافظا على بناتك وعلى أهلك وعلى دينك وعلى حجابهن ونويت هذه النية، صدقني بأنك سترزق رزقا عظيما. والبنات مصيرهن أين؟ سيذهبن مع أزواجهن، ويذهبن مع أزواجهن الصالحين في بلدك أفضل من بقائهن في هذه البلاد اللي مثلا ذكرت أنها يعني يعاني بناتك وبنات المسلمين شيء من هذا القبيل. أنا أنصحك أن ترجع، بيت النية وأخلص الطوية واجعلها لله، أنك ترجع لتحافظ على دين بناتك وتحافظ على نفسك أنت. والرزق يعني لا يكون فقط في جهة ولا أرض. الرزق إذا جاءك، إذا كتبه الله لك، والله لو كنت في بطن جبل لدخل عليك الرزق ولا طاردك ولا لحقك. واضح؟ فهذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. Et par ailleurs, on trompe même les musulmans, et c'est encore plus important, parce qu'on leur fait croire qu'ils peuvent pratiquer leur religion comme en terre d'islam. Or, c'est faux. Donc, soit les musulmans peuvent faire évoluer leur religion, et ils sont les bienvenus en France, soit ils ne veulent pas, ce que je peux tout à fait comprendre, mais là, ils ont 50 pays musulmans pour aller pratiquer leur religion comme ils l'ont. Alain Duhamel, vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله يا أيها الإخوة والأخوات لهذه اللقاء في هذه الليلة، وفيها سوف نتكلم عن فضائل وأهمية الهجرة. On va donc parler ce soir de l'importance et des mérites de la hijra, de cet acte immensément important dans notre religion qu'est la hijra. Et bien évidemment, on va le faire de manière résumée, car le sujet est très très long et il y a énormément de choses à dire. Mais on va diviser cette intervention-là sur plusieurs points. Premièrement, on va définir ce qu'est la hijra, afin de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Deuxièmement, on va définir les différents types de hijra, ainsi que leur jugement en islam. Troisièmement, on va parler
des premiers à avoir accompli ce noble acte d'adoration qu'est la hijra. Quatrièmement, on va parler des textes qui encouragent à accomplir la hijra. Cinquièmement, on va parler des méfaits de vivre dans les terres de mécréance. Et cinquièmement, on va donner des conseils généraux en ce qui concerne la hijra. Et comme on l'a dit à la fin, on va prendre des questions en lien avec ce sujet-là. Donc premièrement, comme on l'a dit, on va définir ce qu'est la hijra. Premièrement, qu'est-ce que la hijra? Qu'est-ce que veut dire la hijra? La hijratu fil lugha hiya at-tark. Dans la langue arabe, la hijra, c'est le fait de délaisser. C'est le fait de délaisser. Wa istilahan hiya al-intiqal min balad ash-shirk ila balad al-islam. Et dans la religion, ce qui est voulu par la hijra, c'est le fait de partir, de délaisser une terre de mécréance vers une terre de quoi? Vers une terre d'islam. C'est ça ce qu'on appelle la hijra en islam. Le fait de délaisser une terre de koufr vers une terre et de se diriger vers une terre de quoi? Vers une terre d'islam. Et également, il est important de définir ce qu'est une terre d'islam. Et beaucoup de personnes ont des shubuhat à propos de ce sujet-là. Ils disent, Taïb, vous voulez qu'on accomplisse la hijra. Mais il n'y a pas de pays musulman aujourd'hui. Car il y a très peu, ou bien ils disent, il y a seulement l'Arabie Saoudite. Vu qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite, qui juge avec les lois d'Allah Azzawajal. Et peut-être d'autres pays à côté. Comment on répond à cette ambiguïté? Ils n'ont pas compris ce qu'était la terre d'islam. La terre d'islam, c'est une terre. C'est une terre où la majorité des personnes sont musulmans et où les préceptes religieux sont apparents, comme les veines, comme la prière du Jumu'ah, comme la prière du Eid, etc. C'est ça une terre d'islam. Même si dans ce pays-là, on ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où le gouverneur ou le dirigeant est musulman, et que la majeure partie de cette terre-là est musulmane, et que les rites apparents de l'islam sont apparents, c'est une terre d'islam. C'est une terre d'islam. Donc, c'est ça la hijra. La hijra, c'est le fait de délaisser une terre de mécréance vers une terre vers une terre d'islam. Taïb. Deuxièmement, on a dit qu'on allait parler des différents types de hijra ainsi que de leur jugement. Donc, la hijra, ou bien les hijra, elles se divisent en trois catégories. La première, c'est le fait d'émigrer d'un pays de koufr vers une terre d'islam. Et cette hijra-là, elle est obligatoire, comme on va le voir. Le deuxième type de hijra, c'est le fait d'émigrer d'un pays musulman vers un autre pays musulman afin d'étudier la science. Et ça, c'est une hijra qui est quoi? Mustahabba. C'est une hijra qui est recommandée, car l'islam nous enjoint et nous recommande d'apprendre notre religion et de voyager pour aller apprendre cette science-là. La troisième hijra, c'est l'émigration d'un pays musulman vers un autre pays musulman afin de rechercher sa subsistance, yani de travailler. Mathalan, dans tel pays, le travail est plus facile et le salaire est meilleur. Taïb. Et cette hijra-là, elle est mubaha. Elle est autorisée. Cette hijra-là, elle est quoi? Elle est autorisée. Donc la hijra, on voit ici qu'elle se divise en trois. Une qui est obligatoire, qui est celle des pays de koufr vers les pays d'islam sous condition, comme on va le voir sous peu, incha'Allah. La deuxième, c'est celle qui est recommandée, c'est celui qui est en terre musulmane, qui émigre vers un autre pays musulman afin d'apprendre sa religion, pour étudier la science. Et la troisième, c'est celle d'un pays, c'est une émigration d'un pays musulman vers un autre pays musulman pour faire quoi? Pour rechercher sa subsistance. Donc comme on l'a dit, nous ici, la hijra qui nous intéresse et celle dont on parle, c'est la hijra d'une terre mécréante vers une terre d'islam. Et c'est le jugement de cette hijra-là qui nous intéresse. Donc cette hijra-là, cette émigration-là, elle est obligatoire à tout croyant ne pouvant pas extérioriser sa religion dans le pays de mécréance où il réside. Et également dans le cas où il ne peut pas dénoncer ouvertement la mécréance des mécréants. Dans ce cas-là, la hijra, elle est quoi? Elle est obligatoire.
dans le cas où tu ne peux pas extérioriser ta religion dans le pays de mécréance dans lequel tu te trouves, et tu ne peux pas non plus dénoncer ouvertement la mécréance des mécréants. Taïb. Donc dans ce cas-là, elle est obligatoire. Pourquoi? Car cette personne-là, elle ne pourra pas pratiquer pleinement sa religion. Et parmi les qawa'id, parmi les règles dans notre religion, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. L'obligation qui ne s'atteint que par le biais d'une chose, alors cette chose devient obligatoire. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Toute chose, toute obligation, toute chose qui est obligatoire, qu'on ne peut atteindre que par le biais d'une chose, alors cette chose intermédiaire, elle est quoi? Elle devient à prendre le jugement de l'obligation. Mathalan, admettons que dans un pays, une femme musulmane ne peut pas porter le voile. Taïb, le jugement du voile en islam est qu'il est obligatoire. Elle, dans le pays où elle se trouve, elle ne peut pas le porter. Taïb, quelle est la chose qui va faire, quel est l'acte qui va faire qu'elle va pouvoir remplir cette obligation-là? La hijra. Alors la hijra devient obligatoire. Elle prend le jugement de quoi? De l'acte qui est à la base obligatoire. Taïb. Quelle est la preuve de l'obligation, ou bien quelles sont les preuves de l'obligation de la hijra? يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous? Yani, où en étiez-vous sur terre à propos de votre religion? Alors qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont répondre, nous étions impuissants sur terre. Yani, c'est ça l'argument qu'ils vont avancer. Nous étions impuissants sur terre. Yani, parce que dans l'endroit où est-ce qu'on habitait, on ne pouvait pas pratiquer pleinement notre religion. Alors, qu'est-ce que vont répondre les anges? Ils vont répondre, est-ce que la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Yani, si dans la terre où vous vous trouviez, vous ne pouviez pas extérioriser, pratiquer, vivre pleinement votre religion, alors est-ce que la terre d'Allah n'est pas assez grande pour aller dans un autre endroit où vous pouvez faire cela? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Subhanahu wa ta'ala. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et on tire de cela que celui qui a la capacité d'accomplir la hijra et qui ne l'accomplit pas, alors il tombe dans un péché majeur. Il tombe dans un péché quoi? Majeur. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a menacé de l'enfer. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et quelle mauvaise destination. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, à l'exception, donc il fait une exception, des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, yani pour émigrer. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Et certes, Allah est clément et pardonneur. Donc celui qui n'a pas la capacité d'accomplir la hijra, la capacité physique et financière, alors lui, il est excusé. Mais celui qui a la capacité physique et financière d'accomplir la hijra et qui ne l'accomplit pas, alors lui, il est pécheur. Et il tombe dans quoi? Dans un péché qui est majeur. Il tombe dans un péché qui est majeur. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Il dit subhanahu wa ta'ala, ô mes serviteurs, ceux qui ont cru. Donc Allah Azza wa Jalla, il corrèle ici quoi? La hijra à ceux qui ont cru. Ô mes serviteurs qui ont cru, qui ont eu la foi, certes ma terre est vaste, alors adorez-moi uniquement. Donc Allah il a joint ici l'adoration à la hijra. Pourquoi? Car comme on l'a dit, celui qui vit dans une terre où on l'empêche d'accomplir certains rites, certains actes, alors il ne peut pas adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala de la manière la plus complète et de la manière la plus parfaite.
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les polythéistes. Je me désavoue de tout musulman vivant parmi quoi? Parmi les polythéistes. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. Tamam. Il dit, je vous ai certes ordonné 5 choses. Je vous ordonne l'écoute et l'obéissance, yani au gouverneur. As-sam' wa ta'a, l'écoute et l'obéissance à qui? Au gouverneur, aux dirigeants. Naam. Wal jama'a, et le groupe, le fait de rester avec le groupe des musulmans. Quand on dit le groupe, on ne parle pas du nombre. On parle de ceux qui cheminent sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani mathalan, dans un pays où la majorité serait des gens qui suivraient un manhaj différent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la majorité du pays. C'est la majorité du pays. Les gens de la sunna, ceux qui s'accrochent à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont que très peu. Ici, c'est quoi qu'on appelle el-jama'a? C'est ceux qui sont nombreux et qui sont sur une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est ce petit groupe. La jama'a ici, c'est le petit groupe. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, ou bien Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que la jama'a, tu es la jama'a même si tu es seul. Yani même si tu es toi tout seul, c'est toi le jama'a. C'est dans une contrée. Il n'y a que toi qui chemine sur la voie des pieux prédécesseurs, alors c'est toi le jama'a, même si tu es tout seul. Et il dit, donc parmi les choses qu'il nous a ordonnées, wal hijra, ainsi que l'émigration. Yani, comme on l'a dit, le fait d'émigrer d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. وعن أبي نخيلة البجلي رضي الله عنه قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم فقال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. Il dit dans le hadith de Abi Nukhayl al-Bajali, il dit que Jarir a dit, je suis venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de faire quoi? De prêter, ou bien il était en train, les gens étaient en train de lui prêter allégeance, de le reconnaître comme dirigeant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il dit, Jarir, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends ta main que je te fasse allégeance. Et donne-moi des conditions vis-à-vis de cette allégeance, sur lesquelles je vais te prêter allégeance, car tu es plus savant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu me fais allégeance sur le fait d'adorer Allah. Ce sont les conditions sur lesquelles tu me fais allégeance. Sur le fait d'adorer Allah, d'accomplir la prière, de t'acquitter de la zakat, de donner le bon conseil aux musulmans et de te séparer des polythéistes. Donc la hijra, comme on l'a dit, elle est obligatoire si on ne peut pas réunir 2 conditions dans le pays de Koufr dans lequel on vit. Premièrement, si on ne peut pas pratiquer pleinement sa religion et appliquer les rites apparents de l'islam, et ce n'est pas suffisant de pouvoir dénoncer la mécréance des mécréants. Dans le cas où tu peux faire ces 2 choses-là, alors la hijra, elle est mustahabba, elle est recommandée pour toi. Mais dans le cas où tu ne peux pas mettre en pratique ces 2 choses-là, alors c'est obligatoire pour toi. Et sincèrement, je m'étonne de ceux qui aujourd'hui, en 2025, te disent encore qu'il est tout à fait possible pour un musulman de pratiquer sa religion, mathalan en France. Il te dit, naam, la hijra est obligatoire pour celui qui ne peut pas pratiquer pleinement sa religion et appliquer les rites apparents de l'islam en France. Mais pour moi, il est tout à fait possible de pratiquer sa religion en France. Et si tu crois cela, si vraiment tu penses cela, alors c'est que tu as un énorme problème dans ta pratique. Parce que si tu n'arrives pas à voir l'humiliation dans laquelle vivent les musulmans dans ces terres-là,
c'est que tu as un gros problème dans quoi? Dans ta pratique. La guerre qu'ils font contre l'islam, la guerre qu'ils font contre le voile, le fait que tes moindres faits et gestes, si tu essayes de t'accrocher à ta religion, ils sont surveillés. Ça ne te suffit pas qu'ils ont, wal'iyadhu billah, et qu'Allah Azza wa Jalla leur donne ce qu'ils méritent, qu'ils ont caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle insulte ils ont fait. Et certains parmi les salafs, ils disaient c'est interdit de vivre dans une terre où on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça ne te suffit pas? Et combien de questions on peut recevoir concernant ceux qui n'arrivent pas à prier à l'heure parce qu'ils sont en France, yani parce qu'il est à l'école ou au travail. Il dit, je ne peux pas prier à l'heure. Quelle solution je peux avoir? À tel point que, subhanallah, on reçoit des questions où les gens, ou les frères, ou bien les sœurs, ils disent, subhanallah, est-ce que je peux prier dans les toilettes? Wal'iyadhu billah. Est-ce que je peux prier dans les toilettes? Yani pour toi, ça, c'est pas une humiliation. Le fait que tu adores ton Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, dans des toilettes, l'endroit où les gens ils font leurs besoins. Pour toi, ça, c'est pas une humiliation. Et même si toi, tu n'es pas concerné par cela, même si toi, personnellement, tu n'es pas concerné par cela, mais le fait que tu saches que une bonne partie des musulmans sont concernés par cela, est-ce que tu ne vois pas l'humiliation? À quel point les musulmans, ils sont rabaissés? Adorer ton Seigneur, poser mon front au sol dans des toilettes, alors que tu n'accepterais aucun rendez-vous dans cet endroit-là. Si une personne te donnait rendez-vous dans des toilettes, tu dirais, mais quel manque de respect elle me donne. Est-ce que tu pourrais donner rendez-vous à ta mère dans des toilettes? Est-ce que si demain ton patron, pour un entretien d'embauche, il te donne rendez-vous dans des toilettes, tu vas y aller et tu vas dire, non, mais il m'a donné mon respect? Là, abadan. Alors comment tu réponds au rendez-vous et à l'appel de ton Seigneur dans des toilettes? Dans l'endroit où les gens, ils font leurs besoins. Est-ce que tu pourrais manger dans ces toilettes-là? Tu ne pourrais pas manger dans ces toilettes-là. Et c'est un endroit qui est fait pour faire ses besoins. C'est un endroit qui est sale, où il y a des impuretés. Et toi, tu veux adorer ton Seigneur dans cet endroit-là. Et ça suffit comme humiliation. Ça suffit comme humiliation. Le fait que lorsque tu te rends à un entretien d'embauche, je suis obligé de demander la permission à cette personne-là, à ce kafir, est-ce que tu peux prier? Ou bien que tu pries dans un placard et tu as peur qu'on ouvre la porte et qu'on te voit. Pour toi, ça, ce n'est pas une humiliation? Alors que parmi les conditions de la prière, al-khushu' wa at-tu'manina, parmi les conditions, parmi les piliers, pas les conditions, parmi les piliers de la prière, la quiétude. Est-ce que tu penses que lorsque tu pries dans ce placard et qu'à chaque fois que tu entends un bruit, ton cœur, il fait un salto arrière, tu penses que tu as rempli ce pilier-là? Abadan. Abadan. Naam. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, très clairement, celui qui vit en France, il ne peut pas pratiquer pleinement sa religion. Et encore moins dénoncer la mécréance des mécréants. Encore moins, est-ce qu'aujourd'hui, sois sincère, est-ce qu'aujourd'hui tu peux monter sur un minbar et tu peux dire ceux qui suivent la religion chrétienne ou la religion juive, ce sont des koufars et ils sont en enfer pour l'éternité s'ils ne rentrent pas en islam. Tu peux dire ça? Ou bien l'imam, il peut dire ça? Là, plutôt lorsque tu fais un discours sur les bases de ta religion, les gens, ils te regardent avec des yeux tout ronds. Et je me souviens pour l'anecdote, subhanallah, lorsque, wal'iyadhu billah, et qu'Allah m'en préserve, lorsque je suis parti en France pour faire des papiers, la seule fois où je suis retourné en France pour faire des papiers, lorsque j'ai fait les khutab du vendredi, la première que j'ai fait, je l'ai fait sur le tawhid. Subhanallah, écoutez, à la fin de la khutbah, combien de personnes sont venues me voir et m'ont dit, subhanallah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une khutbah comme ça. J'ai dit, subhanallah, kaif? Comment c'est possible? Comment c'est possible que toi, musulman, tu n'entendes jamais parler de cette chose-là? La deuxième que j'ai fait sur les dangers du shirk. Je l'ai fait sur les dangers du shirk. Et forcément, on parle des koufars et de l'enfer éternel. Et subhanallah, je voyais le responsable de la mosquée, il me regardait avec des yeux tout ronds. Et il se disait, subhanallah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Probablement qu'il va nous mettre dans un problème. Pour vous dire, moi je venais d'Égypte, ça faisait 5 ans que j'étais pas rentré en France, j'étais en Égypte, j'étais dans une optique égyptienne, j'étais auprès des ulama, en train d'apprendre mon dîn, donc pour moi il n'y avait aucun souci. Mais la vérité c'est qu'avec ce genre de discours-là, non,
ils peuvent te fermer la mosquée. Wal'iyadhu billah. Taïb. On passe au troisième point. Naam. Qui ont été les premiers à accomplir la hijra? Qui ont été les premiers à accomplir la hijra? Il faut savoir que la hijra, la première hijra, ce n'est pas la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car avant lui, en l'an 5, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi wa sallam, il a vu la souffrance et la difficulté dans laquelle vivaient les musulmans, alors il a suggéré à ses compagnons d'émigrer vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Car il y avait là-bas un royaume avec un roi chrétien qui s'appelait, qu'on appelle Négus, et qui était connu pour être quelqu'un de juste. Donc il y a un groupe de 12 hommes et de 4 femmes qui ont émigré vers El-Habasha en l'an 5 après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan et également Ruqayya radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'épouse de Uthman ibn Affan. Taïb. Et il faut savoir qu'il y a eu 2 hijras vers Al-Habasha. Il y a eu cette première hijra, mais dans la même année, il y a des informations qui sont arrivées jusqu'en Abyssinie, jusqu'en Habasha, disant que les gens de Quraysh, ils ont pactisé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les musulmans ne craignaient plus pour leur vie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à Mecca. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Mecca, ils ont vu que cette information, elle n'était pas véridique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis avec un plus gros groupe vers El-Habasha. Et il y avait notamment, à la tête de ce convoi-là, il y avait Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani le frère de Ali ibn Abi Talib, le fils de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce convoi-là, ils étaient combien? Ils étaient 83. Sans compter les femmes et les enfants. Et si je me souviens bien, il y avait 18 femmes. 83 hommes et 18 femmes. Taïb. Et ensuite, il y a eu la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu lieu en l'an 13. En l'an 13, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine. Il a émigré de la Mecque vers Médine avec son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu. Taïb. Donc ça, c'est l'histoire de la hijra. La première hijra, il y a eu en tout, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, 3 hijras, 2 vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, et une vers Médine. Et celle vers Médine, c'est celle à laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. On passe ensuite au 4e point, qui est l'encouragement dans les textes, ou bien l'encouragement des textes religieux à accomplir la hijra. L'encouragement des textes religieux à faire quoi? À accomplir la hijra. À accomplir la hijra. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Il dit subhanahu wa ta'ala, quiconque sort de sa maison en émigrant vers Allah et son messager, puis ensuite est atteint par la mort, alors certes sa récompense incombe à Allah. Yani sa récompense elle est immense. Yani sa récompense elle est quoi? Elle est immense. À condition que sa hijra elle soit vers Allah et son messager, c'est-à-dire qu'elle soit, cette hijra-là, elle est dans le but de préserver sa religion. Ou bien, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vivre avec lui. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani le fait que cette personne-là, elle émigre, yani le fait qu'elle émigre vers Allah et son messager, c'est le fait qu'elle émigre afin de quoi? De préserver sa religion. De préserver sa religion. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce compagnon, est-ce que tu ne sais pas que l'islam efface ce qui le précède et que la hijra efface ce qui la précède et que le hajj efface ce qui le précède? Yani dans le sens où celui qui se convertit à l'islam, ses péchés antérieurs sont effacés.
celui qui émigre vers Allah et son messager, alors ses péchés antérieurs, yani ses péchés qu'il a commis avant la hijra, lui sont effacés. Et également, celui qui accomplit le hajj. Celui qui accomplit le hajj également. Naam. Également parmi les mérites de la hijra, le fait que le muhajir, celui qui a accompli la hijra, il est plus en droit à l'imama, yani à diriger la prière, que celui qui ne l'est pas. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمئهم أقدمهم هجرة. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dirige la prière celui qui récite mieux ou bien le plus connaisseur, le plus savant du livre d'Allah. Et si ils sont dans la récitation pareille, équivalent, dans une autre version il dit, alors celui qui est le plus savant de la sunna. Il dit ici ils sont équivalents, donc ils sont équivalents dans la mémorisation du Coran. Ils sont équivalents dans la connaissance de la sunna. Il dit le plus vieux dans la hijra. C'est-à-dire que si deux personnes ont accompli la hijra et se retrouvent dans un endroit, tamam, où on se demande qui d'entre les deux va diriger la prière. Et qu'ils sont pareils dans la mémorisation du Coran. Ils ont mémorisé la même chose du Coran. Ils sont aussi connaisseurs de la sunna l'un que l'autre. Comment est-ce qu'on les départage? Le premier qui a accompli la hijra. Celui qui a accompli la hijra le plus tôt, alors c'est lui qui dirige cette prière-là. Également, parmi les mérites de la hijra, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle n'avait pas d'équivalent. يقول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة رضي الله عنه حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. Il dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, informe-moi d'une œuvre informe-moi d'une œuvre sur laquelle je vais me tenir droit et que je vais mettre en application. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, accomplis la hijra car certes elle n'a pas d'équivalent. Accomplis la hijra car certes elle n'a pas d'équivalent. Également, parmi les textes qui nous montrent les mérites de celui qui accomplit la hijra, le fait que parmi les premières personnes à rentrer au paradis, les muhajirun, ceux qui ont accompli la hijra. Ceux qui ont accompli la hijra. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي فقال المهاجرون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu sais quel est le premier groupe à rentrer au paradis parmi ma communauté? Alors il a répondu, les muhajirun. Naam, il a répondu, les muhajirun, ceux qui ont accompli la hijra. Et également, une chose qui nous montre l'importance de la hijra, c'est le fait que le seul cas de figure où il est autorisé à la femme de voyager seule sans mahram, c'est pour accomplir la hijra. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بمحرم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de voyager si ce n'est avec un mahram. Mais Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, s'il vient à vous les croyantes qui ont accompli la hijra, alors testez-les, yani testez leur foi. Il dit ensuite, Allahu a'lamu bi imanihin. Et certes, Allah est plus savant de leur foi. Et il dit, fa in alimtumuhunna mu'minat. Et si vous prenez conscience que ce sont vraiment des croyantes,
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Alors ne les renvoyez pas vers quoi? Vers les kuffars. Ne les renvoyez pas vers quoi? Vers les kuffars. Naam. Et les savants, ils tirent de ce verset-là que ce verset est une preuve que la femme qui veut accomplir la hijra, alors il lui est permis de voyager seule sans mahram. Et c'est le seul cas où il est permis de le faire. C'est le seul cas où il est permis à la femme de quoi? De voyager sans mahram. Taïb. On passe donc au cinquième point. On passe au cinquième point, qui est les méfaits de vivre dans les terres de Kufr. Quels sont les méfaits? Quelles sont les choses qui vont découler du fait de vivre dans les terres de Kufr? Le premier méfait, la première chose, c'est le fait que la croyance de la personne va devenir faible. Ainsi que quoi? Que l'alliance et le désaveu. Et la question d'al-wala wal-bara, de l'alliance et du désaveu, c'est une question qui est directement liée à quoi? Au tawhid. Donc le fait de vivre dans ces pays-là, ça va affaiblir la croyance de la personne. Et ça va affaiblir également quoi? Son alliance et son désaveu. Car bien évidemment, le fait de vivre parmi eux, yani tu ne peux pas te désavouer d'eux de la meilleure des manières si tu vis parmi eux. Naam. Et probablement que tu vas être touché par certaines choses. Naam. Et également, celui qui vit parmi les polythéistes, son cœur, il va mourir petit à petit. Dû à quoi? Dû à la perversité qu'il voit au quotidien et au kufr qui est omniprésent. Et il peut même arriver au stade où il va faire quoi? Il va secourir les mécréants contre les musulmans. Et ça, c'est des choses qui se voient. Naam. Et quand on parle de croyance, il n'y a qu'à voir le fait d'envoyer ses enfants dans les écoles des koufars, où on leur apprend des choses totalement en contradiction avec la croyance islamique. Lorsqu'on t'apprend la théorie de Darwin, le fait que les singes sont devenus des hommes, la théorie du Big Bang, et que tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de reconnaître un Seigneur. Tu n'as pas le droit de reconnaître un Seigneur. Bien évidemment que l'enfant, par exemple, sa croyance va faiblir. Donc parmi les méfaits, le fait que la croyance va s'affaiblir. Également parmi les méfaits, le fait d'être pris par les ambiguïtés concernant quoi? Sa religion. Et combien de personnes tu vois en France, musulmans, qui voient celle qui porte le voile comme une extrémiste, qui voient celui qui porte la barbe comme un extrémiste, qui voit celui qui veut absolument prier à l'heure comme un extrémiste, qui voit celui qui veut absolument prier à la mosquée comme un extrémiste, ou bien qui voit celui qui refuse de serrer la main à une femme, ou bien celui qui refuse d'écouter de la musique, il le voit comme quoi? Comme un extrémiste, malgré le fait que lui, il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il a été pris par les ambiguïtés des koufars. Et à la fin, tu le vois même à la fin faire quoi? Combattre ce genre de choses-là. Ou bien venir à la télé et dire oui, le voile n'est pas obligatoire, comme beaucoup l'ont fait parmi même les imams. Enfin, si on peut appeler ça même des imams. Ils se sont présentés sur des plateaux télé et ils ont été rabaissés. Ils se sont rabaissés devant les koufars en disant là, le voile n'est pas obligatoire en islam. Ou bien même, j'ai souvenir de Tariq Ramadan, une fois qui dit, lorsqu'il a été questionné, est-ce que les lois d'Allah sont au-dessus des lois de la République? Où il répond que là, les lois de la République sont au-dessus des lois d'Allah. Wal'iyadhu billah. Quelle parole affreuse. Que de placer la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet acte-là, et je dis pas lui, cet acte-là, c'est un acte de kufr majeur. Attention, je dis pas lui. L'acte qu'il a fait, c'est un acte de kufr majeur, de mécréance majeure. Le fait d'avoir pour croyance ou bien de dire que autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus, ou bien qu'elle est meilleure, ou bien qu'elle est même égale à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Également parmi les méfaits de vivre en terre de kufr, le fait que le cœur va quoi? Va mourir. Et également que la personne, elle ne va plus ressentir de jalousie vis-à-vis de quoi? De sa religion. Pourquoi? Car il voit le blâmable en permanence et il ne peut pas le condamner. Il voit le blâmable en permanence et il ne peut pas le blâmer, il ne peut pas le condamner. Et combien de personnes, mathalan, qui parfois ont voyagé en terre d'islam, ou bien même ont étudié, et j'en connais personnellement, lorsqu'ils sont rentrés en France, au début, ils te disent, subhanallah, je ne peux pas vivre ici, ce n'est pas possible. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines,
Lui-même, il voit que son cœur, il a... Et Annie, il s'est habitué à voir cette chose-là. Il s'est habitué à voir ces façades-là et cette perversité. Également, parmi les méfaits, le fait de succomber à ses passions. Pourquoi? Car dans ces pays-là, c'est la perversité ou bien ces passions-là, elles sont facilement accessibles. Elles sont facilement quoi? Accessibles. Et toute personne ayant grandi en France, il sait cela. Il sait que le haram est tellement facile d'accès. Que ce soit la fornication, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit la musique, que ce soit les relations hors mariage et toutes ces choses-là. C'est facilement accessible. Et c'est pour ça que tu vois que bon nombre de jeunes qui ont grandi dans des pays musulmans, lorsqu'ils partent dans des pays de koufr, ils dévient complètement. Pourquoi? Parce que dans son pays, peut-être que pour consommer de l'alcool, c'était quelque chose de difficile. Il fallait qu'il marche je ne sais combien de kilomètres, c'était quelque chose de caché, il y avait encore la honte vis-à-vis des gens. Mais quand il arrive dans ces pays-là, il voit que c'est un buffet à volonté. Choisis ce que tu veux. C'est très simple. Tu veux acheter de l'alcool, descends en bas de chez toi, la première épicerie avant de l'alcool. Tu veux acheter de la drogue, descends dans la première cité la plus proche de chez toi, tu vas acheter de l'alcool. Tu vas acheter de la drogue. Tu veux la fornication, c'est très simple. La prostitution, elle est présente. Wal'iyadhu billah. Tout est facile d'accès. Tous les péchés sont faciles d'accès. Wal'iyadhu billah. Également, parmi les méfaits de vivre dans ces pays-là, le fait qu'il se voit contraint de délaisser certaines obligations de sa religion. Que ce soit, mathalan, le voile, pour celle qui est au lycée. La jeune fille qui est au lycée, ou bien même celle qui travaille. Combien de sœurs également, elles questionnent. Naam, je suis en difficulté. Je trouve pas de travail. Le seul travail que je trouve, il me demande d'enlever mon voile. Est-ce que c'est permis pour moi de l'enlever? Regardez. Regardez à quel point on devient humilié. C'est un kafir qui va te dire si tu dois porter ton voile ou pas. Ou bien que lui, il ne prie pas à l'heure et qu'il dit est-ce que je peux rattraper mes prières le soir, toutes ensemble. T'es obligé. Pourquoi? Il va te dire oui mais j'ai une famille à nourrir. Et je trouve pas de travail et je trouve pas ceci. Regardez. Ça, c'est des cas concrets. Que tout le monde, il peut voir ça de ses propres yeux. Également, parmi les méfaits, qui est lié avec ce point-là, le fait de chercher n'importe quelle divergence pour te faciliter. Et de suivre les avis qui sont de base rejetés. Ici, tu ne cherches pas la vérité, mais tu cherches simplement un avis qui va te permettre de faire ça. Mathalan, est-ce que j'ai le droit de regrouper les prières? Est-ce que j'ai le droit de regrouper les prières à cause de l'école? Qui n'est pas une excuse valable. Ou bien il cherche n'importe quelle excuse pour délaisser une obligation. Pourquoi? Parce que il a une pression sur lui. Il a une pression sur lui. Et également, parmi les méfaits de vivre en terre de koufr, la perte du bon comportement. Pourquoi? Parce que comme on le dit, an-nafs sariqa. L'âme, elle est voleuse. L'âme, elle vole les comportements des autres. Et le fait de vivre dans ces pays-là, et le fait de vivre et d'être entouré par des gens qui sont nuit et jour dans le péché, où le façade, il est présent, ou bien il est même omniprésent, ça va parfois déteindre sur quoi? Sur ton comportement. Ça va déteindre sur quoi? Sur ton comportement. Et combien de personnes, maintenant, si on prend, pour illustrer cela, combien de, parmi la génération de nos parents ou de nos grands-parents qui ont émigré en France, combien ont vu leur descendance dévier totalement, alors qu'ils étaient à des années-lumière d'imaginer cela. Lui, il a émigré pour donner une meilleure situation à ses enfants, à sa famille. Il a dit, je veux qu'ils étudient mieux, qu'ils aient plus de portes ouvertes devant eux, qu'ils soient dans un meilleur confort. Et à la fin, tu vois que son fils, il se fait tuer, son fils, il devient dealer, son fils, il est dans la drogue, sa fille, elle ramène un enfant hors mariage. Et il était à des années-lumière d'imaginer cela, malgré le fait que lui, il a essayé de l'éduquer sur les principes de l'islam. Mais il y a dehors. À l'école, ce n'est pas toi qui l'éduques. Et la preuve en est, en France, tu ne peux même pas éduquer ton enfant. Si tu gifles même ton enfant, maintenant même l'enfant, il peut aller porter plainte. Et on peut te retirer la garde. C'est ton enfant. Là, c'est plus ton enfant. C'est l'enfant de l'État. C'est l'enfant de la République. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton enfant.
Ça devient l'enfant de quoi? De la République. L'enfant de l'État. Wali'adhu billah. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir de nos propres yeux. C'est des choses qu'on peut voir de quoi? De nos propres yeux. On passe ensuite à la dernière partie qui est certains conseils généraux. Premièrement, le premier conseil que je peux donner, c'est le fait de s'empresser à accomplir la hijra. Le fait de quoi? De s'empresser. Et ici, je vise plus particulièrement qui? Les frères. Les hommes. Les frères, prenez vos responsabilités. Comportez-vous comme des hommes. Prenez vos femmes, prenez vos enfants et quittez ces terres de Koufr. C'est vous qui êtes responsables ici. Comportez-vous comme des hommes et soyez des hommes. Prenez vos femmes, prenez votre progéniture et quittez ces pays-là. Est-ce que, toi en tant qu'homme, sincèrement, Yani, comment te sens-tu lorsque ta fille elle est obligée d'enlever son voile pour aller au collège ou aller au lycée? Tu penses qu'ici, tu es un homme? Tu es en train d'humilier ta propre fille. Ou que ta femme, elle va travailler au milieu des hommes. Tu es un dayouf. Tu es quelqu'un qui n'a pas de jalousie pour ses femmes ou pour ses enfants. Tu n'as pas de jalousie. Comment tu peux avoir de la jalousie envers ta femme alors que tu l'envoies travailler au milieu des hommes sans voile? Ou bien que tu envoies ta fille à l'école sans voile. Et ne repoussez pas. Yani, si vous avez joint entre ces deux conditions-là, l'envie et la capacité, wallahi al-azim, ne repoussez pas. Celui qui joint entre ces deux choses-là, il a l'envie d'émigrer et il atteint la capacité, ne repousse jamais lorsque tu atteins ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que demain, tu ne sais pas quel sera ton état. Et ne te laisse pas avoir par cette mouvance de oui, mais il faut que j'achète un terrain, il faut que je construise une maison. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que pour faire la hijra, il faut acheter un terrain et construire une maison? Et ça, c'est ceux qui vous donnent ces conseils-là, ce sont des mauvais conseillers. Parce que ces gens-là, 10 ans après, ils sont encore là-bas. Et le fait de vouloir faire la hijra, c'est pas comme beaucoup le font. À la sortie du masjid, on parle avec 2-3 frères, ouais, les frères, la hijra, ouais, talab al-ilm, etc. Là, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, il met rien de côté. Là. Fais les causes, concrètement. Serre-toi la ceinture, mets de l'argent de côté et pars. Et comme je le dis tout le temps aux frères, la seule chose que tu vas regretter une fois que tu seras parti, tu sais ce que c'est? C'est de ne pas être parti plus tôt. C'est le seul regret que tu vas avoir. Le fait d'avoir mis autant de temps à faire quoi? À partir. Et également parmi les conseils, n'attends pas, et Annie ne pense pas qu'il faut que tu aies 50 000 € pour pouvoir accomplir la hijra. Là, sache une chose, la première hijra que tu fais, c'est celle de ton cœur. C'est ton cœur d'abord. Pourquoi? Parce que tu trouves certaines personnes qui font la hijra avec 100 000 €. Il a un appartement construit, il fait 6 mois et il repart. Il fait 6 mois et quoi? Et il repart. Tu n'as pas besoin de 50 000 €. Et ô combien on a vu de frères accomplir la hijra avec peu de moyens, et ça fait des années, walillah ilhamd, qui sont en hijra, et ils vivent bien, et ils vivent même mieux que lorsqu'ils étaient en France. Et ça, on l'a vu et on l'a vécu. On l'a vu de nos propres yeux, et on l'a vécu également. Donc ne pense pas ça. Sache que celui qui te donnait ton risque lorsque tu étais en France, ce sera le même, subhanahu wa ta'ala, qui te donnera ton risque lorsque tu seras dans cette terre-là. Est-ce que tu penses qu'Allah il va t'oublier? Est-ce que tu as... ça nous amène au conseil suivant. Est-ce que tu ne vas pas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu ne vas pas croire en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit dans le Coran وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Il te dit Allah Azza wa Jal, c'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui émigre dans le sentier d'Allah, alors il trouvera sur la terre des biens en abondance. Et encore une fois, c'est des choses qu'on a vues et qu'on a vécues. Ô combien de personnes se sont accrochées à leur religion alors qu'elles étaient en hijra et qu'elles vivaient une passe difficile et qu'Allah Azza wa Jal a facilité.
Et Allah Azza wa Jalla, il te dit dans Surat At-Talaq, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Il dit subhanahu wa ta'ala, et celui qui craint Allah, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, et celui qui craint Allah, alors Allah il va lui accorder quoi? Une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, et il lui accordera des biens de là où est-ce qu'il ne s'y attend pas. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, et celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Mais vous savez, le problème de beaucoup de personnes, c'est le manque de tawakkul, c'est le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la peur. Et la peur d'aller vers l'inconnu. Et c'est un sentiment qui est normal. Yani, ce n'est pas quelque chose de facile de délaisser la terre dans laquelle tu es né, où tu as vécu, pour une terre inconnue, parfois. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il manque à sa promesse? Abadan. Allah Azza wa Jal ne manque pas à sa promesse. Et le dernier conseil que je vais donner, c'est le fait d'être conscient de la réalité de la hijra. Et ici, faites attention. La hijra, c'est pas ce que vous voyez sur Instagram. Yani la hijra, les pieds dans l'eau avec comment on appelle ça? Un cocktail, je sais pas quoi, dans la main, sous des parasols. Ça, c'est la hijra Instagram. Mais je dis pas que ça n'existe pas, mais ça, c'est la hijra Instagram. La réalité de la hijra, c'est pas ça. La hijra, naam, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la récompense est énorme. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va nous donner une immense récompense aussi facilement? Lorsqu'il te dit que celui qui a accompli la hijra, naam, eh bien, ses péchés précédents sont effacés. Bien évidemment, il va falloir que tu donnes de ta personne. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Allah Azza wa Jalla, il a placé la hijra entre la foi et le djihad. Et Cheikh Ali Moussa, hafidhahullah ta'ala, il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il a placé la hijra entre la foi et le djihad, c'est-à-dire le combat. Pourquoi? Parce que pour pouvoir partir de ton pays, tu as besoin d'une foi qui soit forte. Mais c'est pas le tout de partir. Et partir, c'est facile. Le tout, c'est de rester. Et pour rester, tu as besoin d'un djihad. C'est un djihad. C'est un combat que tu fais. Parce que comme je dis, la réalité de la hijra, c'est pas toujours facile. Peut-être tu vas habiter dans un pays loin de ta famille. Peut-être tu vas pas gagner je dis bien peut-être. On a vu des frères qui se sont enrichis en hijra. Mais peut-être que tu vas vivre plus modestement, surtout peut-être les premières années, où tu vas venir sur des économies, où il va falloir que tu fasses attention, il va falloir que tu te serres la ceinture. Non, mais c'est sûr, si tu vas t'installer dans un pays musulman, en pensant que tu vas vivre, entre guillemets, à la française, je dis bien entre guillemets, où tu vas manger McDo tous les soirs, où tu vas manger du pain, tu vas manger de la viande et du poulet tous les jours, et ça, c'est sur Instagram. Ça, c'est sur Instagram. Mais il faut prendre conscience de l'immense récompense qui t'attend. Et Naam, un dernier conseil que je vais donner, avant qu'on passe aux questions, c'est le fait que lorsque tu accomplis la hijra, ne mets pas dans ta tête que si jamais tu as un pépin, tu vas retourner en France. Parce que celui qui part avec cette faille-là, la première épreuve qui va le toucher, il va repartir. Et combien de personnes sont reparties en disant juste, et j'en connais, personnellement, j'en connais plein, des frères à qui c'est arrivé. Ils repartent travailler, ils disent, non, je pars juste travailler 3 mois, 4 mois, après je reviens. On ne l'a jamais revu, ça fait des années, il est là-bas, on ne l'a plus jamais revu. Parce que le fait de partir, c'est difficile. Une fois, c'est difficile. Mais la deuxième fois, je pense, c'est encore plus dur. La deuxième fois, c'est encore plus dur. Donc, empressez-vous d'accomplir la hijra et regardez pas les hijras Instagram ou TikTok. Mais ou bien plutôt parler à ceux qui sont présents sur le terrain, qui ont émigré, ceux qui ont de l'ancienneté dans la hijra, qui ont fait 5 ans, 10 ans. Demandez-leur des conseils. Et patientez. Et patientez. Car la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en vaut la peine. Mais ne partez pas en disant
ah, de toute façon, si j'ai pas d'argent, ah ben, je vais rentrer travailler. Là, délaisse cette chose-là. Parce que la première épreuve qui va te toucher, et forcément, tu seras éprouvé. Forcément, tu seras éprouvé. La première épreuve qui va te toucher, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir. Non. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Non, on prend des questions s'il y en a, Inch'Allah ta'ala. Non, une personne elle dit, doit-on faire la hijra obligatoirement même si on n'a pas de diplôme pour pouvoir trouver un métier? Ya Akhil Karim, est-ce que tu penses que les compagnons, radiallahu anhum, ils avaient des diplômes quand ils ont accompli la hijra? Là, prépare ta hijra. Non, prépare-la. Je te dis pas de partir avec 5 euros dans les poches et les mains dans les poches. Là, c'est pas ce que je te dis. Mais, prépare-toi, mais même si tu n'as pas de diplôme, le diplôme, le fait de ne pas avoir de diplôme ne veut pas dire que tu vas pas trouver de quoi travailler là-bas. Non. Donc même si tu n'as pas de diplôme, aujourd'hui, il y a des formations sur Internet, tu peux apprendre des métiers. Et naam, barakallahu fik akhi, car ta question, elle me fait penser à quelque chose, jazakallahu khairan, c'est qu'aujourd'hui, celui qui part d'Europe, il a une facilité immense devant lui. Avec Internet, tu peux gagner des euros. Demain, tu fais un commerce où tu gagnes des euros. Ou bien ceux qui travaillent sur Internet, les graphistes, qui font des logos, des sites Internet, tu gagnes des euros, akhi. Tu gagnes des euros. Sache une chose, c'est que dans la plupart des pays où tu vas, bon, je parle pas de Dubaï ou quoi au caisse, mais si tu vas au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali, etc., dans ces pays-là, si tu arrives à gagner même 500 euros par mois, par exemple, alhamdulillah, c'est déjà bien. Mais par rapport à l'Égypte, par exemple. Non. Donc c'est pas obligé d'avoir un diplôme, pourquoi? Pour pouvoir accomplir la hijra. Non. Pouvez-vous donner des exemples du fait de dénoncer la mécréance des mécréants? Non, comme je l'ai dit, c'est le fait que tu dises de manière très ouverte, les chrétiens et les juifs, s'ils ne se convertissent pas à l'islam, alors ils sont en enfer pour l'éternité. C'est ça de dénoncer la mécréance des koufars. Une personne, elle dit, je suis seul avec 6 enfants, femme, avez-vous un pays à me conseiller? Par rapport au pays, là-bas, c'est que les savants ils recommandent le pays duquel la personne est originaire, dans le cas où elle est originaire d'un pays musulman. C'est-à-dire, une personne dont la nationalité est malienne, le mieux c'est que tu rentres au Mali. Si tu es d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, le mieux et le plus simple, car ce sera le plus facile, c'est que tu retournes dans ton pays d'origine. Maintenant, si une personne, c'est une sœur qui est convertie, ou bien même un frère qui est converti, qui n'a pas de pays à proprement dit de pays musulman, non, mais il y a certains pays, il y a beaucoup de frères ou de sœurs qui vont par exemple au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, il est facile d'accès, il est proche de l'Europe et il donne également un cadre de vie qui peut être proche de l'Europe. Naam. J'ai 2 questions. Est-ce que... les questions, barakallahu fikum, en lien avec le cours. Barakallahu fikum. Est-il bon de vouloir convaincre une personne atteinte d'une maladie chronique pour laquelle les soins sont plus facilement accessibles en France de faire la hijra? Cette personne habite en France et a par le grâce d'Allah la possibilité de partir vivre en terre d'islam. Cependant, ici, elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Cela est un frein important, principalement en raison du suivi et des soins nécessaires. Même comme on l'a dit, si elle a la capacité, le mieux c'est qu'elle parte. Si elle a la capacité de se soigner dans un pays, une terre d'islam, alors c'est mieux. Mais si elle doit se soigner en France, soit elle fait des allers-retours dans le cas où c'est possible, ou bien soit elle reste en France pour se soigner et c'est une excuse valable. C'est une personne qui n'a pas la capacité physique d'accomplir quoi? D'accomplir la hijra. Naam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour une personne qui veut se marier, des conseils pour savoir si la personne est ferme et motivée à faire la hijra. Non, mais est-ce que la personne a déjà... La question c'est, comment il y a des conseils à donner pour une sœur qui veut se marier, pour savoir si le frère il est vraiment motivé et ferme quant à la hijra. Parce que ça c'est une chose qui se passe énormément. C'est que beaucoup de sœurs, après elles se plaignent, elles disent mon mari il veut pas accomplir la hijra, quand je me suis marié on l'a mentionné. Elle dit ce qu'elle peut faire, elle peut le mettre en condition. Elle peut le mettre en condition en condition du mariage par exemple. Elle peut regarder ici qu'est-ce que le frère il a préparé. Regardez celui qui a rien préparé du tout, déjà, voilà. Parce que la hijra c'est pas forcément quand tu es marié. C'est pas attendre d'être marié. Je parle de l'homme.
ici je parle de l'homme, c'est pas d'attendre d'être marié pour accomplir la hijra. Là, si tu n'as déjà rien mis de côté, alors que tu dis que tu veux accomplir la hijra, mais tu as mis 0 € de côté, déjà c'est que il y a un problème. Mais la sœur, elle peut mettre dans son contrat de mariage. Voilà, moi, ma condition, c'est que dans 1 an, faut qu'on ait accompli la hijra. Non. Non. Quel pays conseilles-tu pour faire la hijra? Non, comme j'ai dit, le plus simple, c'est de retourner dans le pays d'origine. Quel conseil pour celui qui doute de gagner sa subsistance dans un pays musulman? Comme je l'ai dit, premièrement, par Allah, que de mes propres yeux, j'ai vu des frères s'enrichir. Des frères qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont même pas de travail à proprement dit. Ce pas des frères qui travaillent sur Internet ou qui ont forcément une tijara avec un site Internet ou quoi au caisse. Mais par Allah, de mes propres yeux, j'ai vu des frères s'enrichir, gagner de l'argent. Je ne parle pas, il gagne de quoi vivre. Il a gagné de l'argent, il s'est enrichi en hijra. La deuxième chose, c'est que comme on l'a dit, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'aucune âme ne va mourir sans avoir atteint sa subsistance. Allah Azza wa Jalla, il a écrit ta subsistance, comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Allah Azza wa Jalla, il a écrit notre subsistance dans le ventre de nos mères. Quand il dit وَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكْ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ. Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le fœtus dans le ventre de sa mère, il atteint 4 mois, alors Allah lui envoie un ange qui lui insuffle l'âme. Et cet ange-là, il écrit 4 choses sur cet enfant-là. Il lui écrit sa subsistance. Il lui écrit sa subsistance. Dans le ventre de ta propre mère, ton risque, il est déjà écrit. Et tu ne vas pas mourir avant d'avoir complété, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, de ce risque-là. Et celui qui pourvoyait à ta subsistance dans cette terre d'islam est le même, subhanahu wa ta'ala, qui pourvoira à tes besoins dans ce pays musulman. Dans ce pays musulman. Naam. Est-ce que si notre mari ne veut pas partir, est-on en droit de partir sans lui avec les enfants? Là, il faut revenir à un savant. Il faut revenir à un savant. Non. Est-ce que nos péchés majeurs vont également s'effacer si on fait la hijra, même si on est repenti? Ici, les péchés qui sont voulus, c'est les péchés mineurs. Les péchés mineurs. Non. Tous les textes où sont mentionnés que tous les péchés vont s'effacer, ce qui est voulu, c'est les péchés mineurs. Parce que les péchés majeurs, ils ont besoin d'un repentir particulier. Et surtout que parfois, ils sont en lien avec une autre personne. Mathalan, je te donne un exemple. Est-ce qu'une personne, elle t'a volé 10 000 €. Elle part au hajj, ou elle fait la hijra. Ensuite, tu dis, ah, akhi, rends-moi mon argent. Elle dit, ah, khalas, j'ai fait la hijra, mes péchés sont pardonnés, khalas. Là, tamam. Donc ici, ce qui est voulu, c'est les péchés mineurs. Une personne a dit, conseil pour un père très pratiquant qui souhaite la hijra mais reste dans cette souffrance pour ne pas abandonner ses enfants qui ne veulent pas catégoriquement partir, dont 3 filles non mariées de 25, 20 ans et 14 ans. Le père ici, il a le droit de, si c'est des femmes qui ne sont pas mariées, et ici, le père, il oblige ses filles à partir. Le père, les filles doivent lui obéir, ou bien ses enfants de manière générale, s'ils ne sont pas mariés, ils doivent lui obéir dans cela. L'obéissance envers les parents, elle est wajiba, elle est obligatoire. Donc je parle ici des filles qui ne sont pas mariées. Si elles sont mariées, elles obéissent à leur mari. S'il y a un irtilef entre le mari et le père, elles obéissent au mari. Mais le père, premièrement, ici, il a le droit d'imposer la hijra à ses enfants. Deuxièmement, s'ils ne veulent pas, catégoriquement, ils ne veulent pas l'écouter, il part. Pourquoi? Parce que lui, il est responsable de sa propre personne. Et comme on l'a dit, lorsqu'il sera questionné, hafidhallahu ta'ala, lorsqu'il sera questionné, qu'Allah le préserve, et quelle réponse il va donner à Allah Azza wa Jal? Quelle réponse il va donner à Allah Azza wa Jal? Non. Que faire en étant une jeune femme sans mari, sachant que ma famille ne veut pas que je me marie ou faire la hijra? Est-ce que si j'arrive à mettre de l'argent de côté, pourrais-je partir sans les avertir pour éviter qu'ils m'empêchent de partir? Ici c'est
comment dirais-je, c'est important, c'est le genre de questions importantes. La première chose que je conseille à une sœur qui est dans cette situation-là, c'est de beaucoup communiquer avec sa famille. Ou un frère pareil. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont dans une situation similaire, et qu'ils disent, non, mais mon père, il veut pas que je parte étudier, mon père, il veut pas que je fasse la hijra, ou quoi, ou qu'est-ce. La première chose, c'est essaye de leur parler. Mets beaucoup d'efforts dans le bon comportement en essayant de leur faire comprendre. Pourquoi? Car c'est pas normal, mais ça reste un parent qui s'inquiète pour son enfant. Ça reste un parent qui s'inquiète pour son enfant. Et forcément, le fait de voir son enfant partir dans un autre pays, c'est quelque chose qui l'inquiète. Donc, il faut beaucoup lui parler, essayer de lui montrer les preuves religieuses et toutes ces choses-là. Si après, malgré tout ça, avoir patienté et faire toutes ces choses-là, ça ne prend pas. Ici, que ce soit le mariage ou la hijra, non, la personne, elle se marie, ou bien elle accomplit la hijra car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et maintenant, une femme ou bien un homme qui craint pour sa propre personne de tomber par exemple dans la fornication, le mariage, il est wajib pour lui, il est obligatoire pour lui. Donc il n'a pas à obéir, il fait en sorte que, il dit à sa famille ou bien cette sœur-là, elle dit à ses tuteurs qu'elle veut se marier, s'ils veulent rien entendre du mariage, alors la sœur, elle cherche un tuteur. Avant ça, elle consulte une personne de science et, Inch'Allah, elle prend un tuteur pour la marier. Non. Taïb. Comment je pourrais faire si mon enfant tombe malade dans une terre musulmane, parce que dans les terres mécréantes, c'est vrai qu'ils ont tout à disposition. Moi, médicalement, c'est ça qui m'inquiète. Encore une fois, c'est du tawakkul. Sache une chose, ma sœur. Ash-shifa biyadillah azza wa jal. La guérison, elle est dans la main d'Allah azza wa jal. La guérison, elle n'est pas dans les médicaments, ni dans les médecins. Ça, c'est une cause. C'est une cause. Mais la guérison, elle est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guérison, c'est Allah azza wa jal qui guérit qui il veut et qui rend malade qui il veut. Naam. Et après, si une personne a besoin d'un traitement, il y a une personne qui tombe réellement malade, une personne, elle tombe réellement malade et qu'elle a besoin de soins qu'elle ne trouve pas dans son pays, il n'y a aucun mal à ce qu'elle revoyage vers ces terres de Kouf pour se guérir. Tamam? Il n'y a pas de mal à cela. Mais c'est une question de tawakkul. Est-ce que tu penses que tu ne peux pas tomber malade dans ces terres d'islam et dans ces terres de Kouf et avoir une maladie très très grave, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, nous accorde une bonne santé? C'est possible. Et c'est comme un exemple en lien avec ça, la question de l'accouchement. Certaines sœurs, et ce qui peut se comprendre, elles appréhendent le fait d'accoucher dans des terres musulmanes, etc. Mais combien de sœurs ont accouché dans des terres d'islam et ça s'est passé magnifiquement bien, walillahi alhamd, car c'est Allah Azza wa Jalla qui fait ce qu'il veut. Et combien de sœurs ont accouché en France et ont des complications ou même ont perdu la vie? C'est ton qadar. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour toi. Mais toi, tu le fais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala par ce biais-là. Et Allah Azza wa Jalla nous a dit, voilà, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et par cette hijra-là, tu adores ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Une personne a dit, est-ce que le fait de travailler dans l'école de mon cousin qui est un homme alors que je suis muhajirun annule ma hijra? Là, ça annule pas la hijra. Là. Une personne a dit, je suis en contact avec un prétendant et on va se marier. On va se rencontrer, se marier au mois de Shawwal, Inch'Allah. Et c'est moi qui va le rejoindre directement, Inch'Allah. Et si au final on ne se marie pas, je resterai quand même même dans le pays. Puis-je faire l'intention de la hijra en même temps du mariage? Non. Mais l'intention d'accomplir quoi? D'accomplir la hijra. Non. Y a-t-il des pays que vous préconisez pour les frères convertis qui n'ont pas de pays d'origine musulman? Alors, je sais que beaucoup choisissent le Maroc, mais sincèrement, il n'y a pas réellement de pays à proprement dit. La personne, elle va où est-ce qu'elle va trouver, entre guillemets, ce qui lui convient. La terre d'Allah, comme on l'a dit, elle est vaste. La terre d'Allah, elle est vaste, donc je sais qu'il y a beaucoup qui choisissent, par exemple, l'Égypte, ou bien le Maroc, ou bien même l'Algérie. L'Algérie, je ne sais pas. Mais le Maroc et l'Égypte, il y a énormément de frères convertis qui se dirigent vers ces pays-là parce que ce sont des pays, premièrement, qui sont faciles d'accès et
Alhamdulillah, il y a une communauté et ils trouvent ce dont ils ont besoin là-bas, walillahi alhamd. Naam. Des conseils pour les sœurs en France qui n'ont pas les moyens de partir concernant le voile et les obligations des femmes. J'ai essayé les études médicales, c'est impossible, qu'Allah fortifie notre ummah. Non, mais le fait qu'elles s'accrochent à leurs obligations. Le fait qu'elles s'accrochent à leurs obligations. Et si elle ne peut pas porter son voile dans ces études-là, alors elle délaisse ces études-là. Si elle ne peut pas porter son voile dans ce travail-là, alors elle délaisse ce travail-là et elle s'accroche fermement à quoi? À son voile et à ses obligations en tant que femme. Car Allah Azza wa Jal, que ce soit l'homme ou la femme, il ne nous a pas créé pour qu'on travaille. Il ne nous a pas créé pour atteindre tel diplôme. Mais par contre, il nous a créé et il nous a rendu obligatoire, mathalan, le voile ou bien nos obligations religieuses. Non. Donc, les sœurs, et j'en profite pour dire les sœurs qui sont en terre de koufr, non, mais elles sont la cible pour tous les koufars et tous ceux qui s'attaquent à l'islam. Pourquoi? Parce que c'est elles qui sont entre guillemets faibles. Non. Donc restez fermes, accrochez-vous à votre voile et à vos obligations religieuses et ne prêtez pas l'oreille à tout ce qui peut se dire là-bas. Tout ce qu'ils essayent de faire avec vous. Ne prêtez pas l'oreille. Ne prêtez pas l'oreille et essayez, celle qui n'a pas les moyens de partir, qu'elle essaye de se marier avec un frère qui est déjà en hijra, par exemple, ou un frère qui a la ferme envie de quoi? D'accomplir la hijra. Non. La sœur a dit la hijab pour une femme est autorisée ou le fait patienter, se marier et partir. Et on a répondu dans le dars, on a dit que c'était autorisé pour la femme de voyager pour la hijra. Je suis marié, j'ai des enfants, mon mari refuse que je quitte avec les enfants, que dois-je faire? Je te conseille de revenir à un savant. Je te conseille de revenir à un savant qui te donnera, Inch'Allah, des conseils selon ta situation et qui jaugera de ta situation là. Sachant très bien que les droits des parents sont immenses, m'est-il permis d'aller à leur rencontre s'ils refusent que j'accomplisse ma hijab? Non. Comme je l'ai dit, premièrement, il faut essayer de beaucoup parler. Premièrement, il faut essayer de quoi? De beaucoup parler avec eux, de beaucoup leur faire comprendre où est-ce qu'on veut aller, yani, quel est notre objectif dans toutes ces choses-là. Parce que c'est important, comme on l'a dit, c'est normal. Et surtout quand c'est une sœur. C'est normal qu'un père ou une mère s'inquiète pour son enfant, encore plus quand c'est une femme. Donc il faut essayer de beaucoup communiquer avec eux, ne pas hésiter à trouver des sœurs qui sont sur place, qui peuvent parler avec nos parents ou bien avec notre mère, lui expliquer comment ça se passe, que tout va bien, essayer de les rassurer un maximum. Mais si la finalité c'est qu'ils refusent, après avoir fait toutes ces choses-là, ici il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, et comme on l'a vu, la hijab elle est obligatoire. Donc ici il n'y a pas d'obéissance aux parents. Non. Est-ce qu'il faut une hijab où il y a des savants pour un homme? C'est mieux. Non, c'est mieux. C'est mieux qu'une personne, elle accomplisse la hijab dans un endroit où il y a de la science, bien évidemment. Mais même si elle va dans un endroit où il n'y a pas de science, elle muhim, c'est qu'elle quitte ses terres de koufr et qu'elle s'installe dans un pays d'islam, dans une terre d'islam. Non. Salam alaikum, je suis seul, je découvre le minhaj depuis 8 mois, ma famille... Non. Je découvre le minhaj depuis 8 mois, ma famille musulmane m'a complètement abandonné, j'ai perdu mon travail pour porter le djilbab et je n'ai plus le moyen de subsistance, j'ai fait du minhaj pour avoir un peu de revenus, mais psychologiquement je commence à saturer, on m'a dit d'aller au Maroc, je suis parti dans le but de m'y installer, mais même dans les grandes villes, le djilbab commence à être mal perçu pour le travail, comment faire? Allah alam, peut-être dans certaines villes c'est mieux, peut-être dans certaines villes là-bas c'est plus facile, mais il y a beaucoup de sœurs qui sont au Maroc, même en niqab, il y a énormément de sœurs même en niqab qui sont au Maroc. Après, il faut se renseigner peut-être par rapport aux villes. Allah alam, je ne connais pas bien le Maroc. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des villes où c'est plus facile, peut-être. À essayer de voir, à trouver des sœurs qui sont sur place, qui peuvent probablement vous renseigner mieux que moi, car moi, je ne connais pas bien le Maroc. Je suis une femme, j'ai fait la hijab il y a 1 an, mais est-il autorisé de retourner en France afin de m'occuper de ma mère durant quelques semaines car elle va subir une opération chirurgicale? Le as, c'est que s'il y a quelqu'un d'autre pour s'en occuper, ce n'est pas permis. Et s'il y a personne, il faut consulter un savant. Car ici, ça demande une fatawa, car c'est un cas de figure, un cas particulier. Alors moi, je ne réponds pas au cas particulier, je ne donne pas de fatawa. Non. Et si on a de l'argent de côté, mais pas assez pour le hajj, doit-on s'empresser de faire le hajj et de rester en France en attendant, ou bien faire la hijab et commencer à économiser à zéro? Les savants, ils disent que la hijab est prioritaire sur le hajj. La hijab est prioritaire sur le hajj.
À partir de quand peut-on dire qu'on a la capacité de faire la hijra? 5 000 euros, c'est suffisant. Allez, comme j'ai dit, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre à proprement dit, mais Yann et la personne, moi ce que je conseille, c'est pas que la personne elle se donne un objectif financier, dans le sens où une sœur, une personne elle dit pas quand j'atteins 12 000 euros je pars. Là, mets-toi et fais les causes pour gagner de l'argent et mets-toi une limite dans le temps. Mathalan, là on est le 17 janvier. Tu te dis le 1er novembre je pars, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je pars. Et c'est comme ça que tu vas réellement partir. Le fait d'avoir une date butoir, une date limite. Mais si tu te fixes un objectif financier, bien évidemment, je ne vais pas te dire de partir avec 10 euros, encore une fois. Mais le fait de se fixer un objectif financier, ça pose problème. Parce que demain, si il y a un imprévu, tu dois dépenser une grosse somme, bah, ça retarde encore. Là, fais les causes, pars, et sur place, tu feras les causes encore pour gagner de l'argent, Inch'Allah. Alors, on m'a conseillé l'Égypte également, mais je connais rien là-bas. Non, l'Égypte, c'est un bon pays, surtout pour étudier. Non, surtout pourquoi? Pour étudier. Non, mais il y a des questions, regardez, on a répondu dans le Dars. Mon pays, c'est Mayotte, qui est devenu un département français. Pourrais-je retourner là-bas? Alors, je ne connais pas le hal à Mayotte, mais je crois que les personnes elles peuvent pratiquer leur religion facilement là-bas. Non, si tel est le cas, non, dans tous les cas, ça sera mieux que la France. Non, il y a des questions, on a déjà répondu. Non. Et un conseil pour les frères dont la mère a besoin d'eux et ne veut pas laisser partir l'enfant. Et si la mère elle est malade, par exemple, et qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elle, non, l'homme il reste, le fils il reste pour s'occuper de sa mère. Ça rentre dans les excuses recevables. Une personne dit, est-ce que l'homme a le droit de retourner en France pour enseigner la religion? Non, mais ça fait partie des personnes qui ont le droit de vivre en terre de mécréance, à condition qu'il puisse appeler, encore une fois, à tout ce qu'il veut. Et qu'on ne l'empêche pas de parler. Comme Cheikh al-Uthaymin, il dit dans l'explication des 3 fondements. Il dit que la condition pour que le da'i, par exemple, il puisse rester en terre de koufr, c'est qu'on ne l'empêche pas de parler. Qu'on ne l'empêche pas de parler. Mais la base, c'est que le da'i, il a le droit de vivre, il fait partie des gens qui ont le droit de vivre dans les terres de koufr, justement pour faire la da'wa, pour appeler les non-musulmans à l'islam, et également pour les musulmans qui sont là-bas. Non, ceux qui questionnent sur l'alliance et le désaveu, envoyez vos questions plus tard, Inch'Allah, car ce n'est pas en lien avec ça. Vous les renvoyez plus tard, Inch'Allah. Non. Concernant les personnes âgées qui sont malades, comme on l'a dit, s'il n'y a personne pour s'occuper d'eux, la personne a le droit de rester. Non. Une personne a dit, ça c'est une question intéressante. Je travaille en France, et après avoir écouté des cours sur la hijra, j'ai décidé de quitter pour retourner au Bénin. Est-ce qu'il m'est possible de toucher l'argent du chômage tout en sachant que l'État me les donnera en fonction des boulots que j'avais effectués avant? Ici, les ulama, notamment Cheikh Ali Moussa, il a répondu à cette question, Hafidhallah Ta'ala, il a dit que ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que parmi les conditions du chômage, c'est l'actualisation, je crois, tous les mois. Tu dois t'actualiser tous les mois. Et parmi les conditions de l'actualisation, c'est quoi? C'est le fait que tu sois actuellement en recherche d'un travail et que tu sois sur le territoire français. Et ici, tu n'as pas le droit de mentir pour obtenir cet argent-là. Tu n'as pas le droit de mentir pour obtenir cet argent-là. Non. Une personne dit, est-ce que l'homme peut retourner en France juste pour l'aspect financier? Exemple, il vient en France travailler 5 mois et retourne, etc. Et certains savants, ils disent que non. Certains, ils disent que oui. Certains, ils disent que non. Non. Pour une femme qui est déjà mariée, découvre le véritable islam, peut-elle aller sans son époux, qui lui ne suit pas la sunna? Comme je l'ai dit, pour ces cas de figure-là, il faut revenir à un savant. Je ne suis pas habilité à répondre à ces questions-là sur des cas particuliers. Non. Attendre 3 à 5 ans, c'est beaucoup, selon vous, le temps de préparer. Et selon moi, c'est une éternité. Après, encore une fois, chacun il a son parcours, entre guillemets, mais sincèrement, moi, je suis déjà parti il y a longtemps. Mais quand je suis parti, pour moi, déjà, c'était catastrophique, en fait. C'était catastrophique. C'était inimaginable de continuer à rester dans cet endroit-là. Et là, maintenant, ça fait pas mal d'années. Aujourd'hui, là, c'est subhanallah. Je me pose même la question. Subhanallah, comment est-ce qu'on peut encore rester là-bas et attendre encore 3 à 5 ans?
Pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Non. Personne a dit dans la hijab, doit-on favoriser les endroits où la darwa salafia est plus présente. Non, c'est mieux. Bien évidemment, c'est mieux. Celui qui peut y aller, c'est mieux. Mais ce n'est pas une condition. Non. M'est-il autorisé d'aller en France, visiter mes parents et leur montrer mon enfant car elle refuse de venir? Et Annie, si tu es une sœur seule, là, ce n'est pas permis. Car il n'est pas permis de voyager à la femme sans mahram. Ce n'est pas permis à la femme de voyager sans mahram. Et si tu es marié, les ulama ne conseillent pas. J'avais personnellement questionné Cheikh Ali Moussa sur ça, et il m'avait dit là. Il m'avait dit non. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a la facilité des réseaux, des appels vidéo et toutes ces choses-là, et tu te contentes de ça. Est-ce qu'il est possible de partir étudier à Médine, puis y résider en travaillant là-bas? Et quels étudiants? Par rapport à l'université, ou par rapport à quelqu'un qui part comme ça? Si la femme part étudier les sciences islamiques en terre musulmane en espérant ne jamais en ressortir, est-ce considéré comme une hijra? Peut-elle donc partir sans mahram? Non, elle met la double intention. Elle met l'intention de partir étudier les sciences islamiques et d'accomplir la hijra en même temps. Il n'y a pas de mal à ça. Non. Puis-je retourner chez mon père dans son département? S'il ne peut pas me récupérer, on n'est pas dans le même département, puis il va m'accompagner dans les jours qui suivent mon retour chez lui et qu'il m'accompagne pour que je me marie. Si c'est considéré comme un voyage, le fait de retourner chez lui, là, il y a une fatawa j'ai oublié de qui. Il y a un alim qui a été questionné sur ça. Et il a dit que ce n'était pas permis parce que la femme n'a pas le droit de voyager sans mahram. Si ce n'est pas considéré comme un voyage, il n'y a pas de mal. Mais si c'est considéré comme un voyage pour se rendre jusqu'à là-bas, ce n'est pas permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa bidhi hilma. Ou illa bi mahram. Il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de voyager si ce n'est avec un mahram. Retour dans son pays d'origine où il y a des mosquées, l'adhan, mais le shirk est reconnu et caractérisé. Si c'est un pays musulman, la baisse. Si c'est un pays musulman, la baisse. Même s'il y a des bid'ah, même s'il y a du shirk, c'est toujours mieux que les pays de koufr. C'est toujours mieux que les pays de koufr. Non. Je vais me marier avec une personne dans un pays musulman. Le père m'oblige à acheter un appartement. Est-ce que cela est correct? Soi-disant, sans maison, à part que la hijra sera impossible trop dur. Combien de personnes ont fait la hijra sans avoir acheté d'appart? C'est ce que je disais tout à l'heure. Combien de personnes ont fait la hijra sans avoir construit une maison, acheté un appartement? Lui, il peut essayer de te mettre ça comme condition, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Tu n'es pas obligé d'accepter. Et encore une fois, la hijra, il faut revenir à l'essence même de la hijra. Comme je l'ai dit, la hijra, c'est pas... Il faut arrêter avec... Il ne faut pas avoir comme idée dans sa tête que la hijra, oui, c'est la hijra, j'achète un terrain, je construis une maison, je construis une piscine. C'est pas ça la hijra. Regardons l'état des compagnons lorsqu'ils ont accompli la hijra. Et encore aujourd'hui, alhamdoulilah, aujourd'hui on a des téléphones. Aujourd'hui, tu as une carte bancaire. Ça veut dire que ton argent, tu le transportes avec toi sur une carte bancaire, même belle sur ton téléphone. Regardons la hijra des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont émigré de Mecca à Médine, à pied, à chameau, déjà pour commencer. Il n'y a pas d'avion. Ils arrivent là-bas. Vous pensez qu'ils vont transporter leur maison sur le dos? Ou bien tous leurs biens? Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'il y a des compagnons qui étaient riches à Mecca, qui sont arrivés à Médine pauvres, avec rien, plus rien. Et certains, ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants qui ne voulaient pas accomplir la hijra. Ils ont tout laissé. Non. Est-ce que l'Albanie est considérée comme un pays où on peut faire la hijra? Il y a la veine et des mosquées partout, mais beaucoup de shirk et des ikhwan sont à la tête. Allahu alam, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'il y ait du shirk et qu'il y ait des ikhwan et que le pays soit à majorité ikhwani, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y aller. Après, Allahu alam, je ne connais pas le pays pour pouvoir y répondre. Non. Est-ce qu'on a le droit en hijra de revenir en France pour rendre visite à ma mère comme des vacances de 2 semaines après repartir? Comme je l'ai dit, les savants ils ont divergé. Certains ils disent là, et ils se basent sur le fait que les compagnons ils ne sont pas retournés à Mecca, bien qu'ils avaient de la famille à Mecca, ils ne sont pas retournés à Mecca visiter leur famille. Non. Car si on revient à l'essence même de la hijra, c'est le délaissement. Une chose que tu délaisses, tu ne reviens pas. Mais certains ils l'ont autorisé. Non.
Certains, ils l'ont autorisé. Concernant la double intention sur les études et la hijra en même temps fonctionne pour les études mondaines si on a l'occasion de passer par les programmes d'échange scolaire pour partir. Non, à condition que ta niya première soit la hijra. Pourquoi? Parce que ta niya, c'est ça qui va faire que ta hijra est acceptée ou non. Comme c'est venu dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsqu'il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Il dit, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Celui qui émigre avec l'intention d'aller vers Allah et son messager, alors sa hijra est comptée comme telle. Yani, il a vraiment émigré pour Allah et son messager. Mais celui qui émigre dans le but de se marier, yani pour une femme, ou bien pour quelque chose de ce bas monde, comme un commerce, de l'argent, eh bien, il sera récompensé selon son intention. Yani, il n'aura pas la récompense de la hijra. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas émigré pour la hijra. Donc, il faut que l'intention première dans cet échange scolaire, ça soit la hijra, et non pas l'école. Là, quand je parlais de la sœur qui a questionné sur le fait de retourner chez son père qui habite dans un autre département, quand je dis pas comme un voyage, mais à partir d'un certain kilométrage, c'est considéré comme un voyage. Au-dessus de 80 km, c'est considéré comme un voyage. Donc si la distance elle est supérieure à 80 km, enfin, c'est considéré comme un voyage. Naam. Naam. Quel est le jugement des musulmans vivant dans des terres de koufr qui voyagent vers d'autres terres de koufr pour différentes raisons, notamment pour les prix plus attractifs? Et ici, c'est une personne qui n'a pas les moyens de partir en terre d'islam, mais qu'elle ait le moyen, par exemple, de partir vers une terre où c'est moins pire, naam, c'est une bonne chose. Comme l'ont fait les compagnons, comme on l'a dit dans la hijra vers Al-Habasha, qui n'était pas une terre d'islam, mais qui était une terre qui était meilleure. Naam, qui était meilleure. Donc il n'y a pas de mal à ça. Prioriser les études de la science et la hijra. Yani, le mieux, c'est de mettre la double intention. Que la personne elle parte étudier, et si elle veut à la fin s'établir dans un autre pays, eh bien, elle s'établit par la suite, elle voyage vers cet autre pays. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Elle met l'intention de partir étudier et en même temps de faire la hijra. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Naam. Et ceux qui parlent dans les commentaires sur Instagram, craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui posent des questions qui ne sont pas en rapport avec les cours, qui demandent à des sœurs si elles veulent se marier, yani le prochain qui fait ça, je le bloque. Barakallahu fikum. Ahsanallahu likum. نعم طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته